ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ? Can you ready? मैं फिर पूछा, Can you ready? ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੇਵੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਾਂ ਫਸਲ ਜਾਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग के विच विराजमान है। उन्हें धरती ते इंसान को घल्लिया जब उन्हें आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर देखना चाहता कि हुण धरती ते रह के केड़ा आज्ञाकारी बनता। परमेश्वर ने वचन देते अल्लाह छोटी पुस्तक ले और तेरे पेट में पहले कड़वा करेगी, बाद में मीठी लगेगी। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर का दुश्मन देने लगे सोचते हैं एक तब दस रहे एक केड़ा दुश्मन है धरती के उत्ते। जब लोग परमेश्वर का दुश्मन करते सी और लेवियां दे कोल जांदे सी, मंदिर दे लई दुश्मन करते सी, त्योहारां दे लई दसवंध करते सी और याजक दियां जरूरतां दे लई दसवंध करते सी। और तुसीं सोच लो केड़ा दसवंध तुसीं देने पे हो। हालेलुया। चर्च दी मेंटेनेंस दा या लेवियां दा या त्योहार दा केड़ा देने तुसीं? तुसी अपनी कमाई का दसवंध देने। कभी प्रार्थना का दसवंध दिता? हालेलुया। जागते हो? सुनो ना, आज दसवंध के बारे यार ये ट्रेन के बारे सोचो। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर ने सब बहुत तरह के दसवंध के बारे दसना है। गिनती की किताब 18-26 परमेश्वर का वचन की आखदा है, ये देखेंगे। गिनती की किताब 18-26। तू लेवी लोकां नूं ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेवियां दे लई भी हुक्म है कि तू जाके लेवियां नूं कह है कि जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਪਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ? कोई कारण है क्या? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ हैं क्योंकि ਸਾਨੂੰ पता रब दा प्यार है। ਅਸੀਂ भी दसवंध ਕੱਢਦੇ हैं
किसी गरीब की कोई जरूरत होवे ये दसवंध असीं उत्थे दिंदे आ, मदद करते हैं उनकी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक लेवी भी अपना दसवंध कटे। ये जिहड़ी खुशी की भेंट होती है ना, ये वही दसवंध है। हालेलुया हालेलुया। अब खुश ने कि परमेश्वर ने सारी जगह पे खुशहाली की है, सब ठीक ठाक ने, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। लैन नाल देना भला है, परमेश्वर सानू देन वाले भी बनाता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होवे। असीं पढ़िया गिनती 18 की 26 दे विच कि लेवी जिहड़े लोग आ, याजक जिहड़े लोग आ, पास्टर जिहड़े लोग आ, ये भी की कटन अपना दसवंध कटन। कले कलीसिया ने नहीं ये कटना, उन्होंने नहीं कटना। ये जिहड़े ले के पास्टर रखदे ना, पहले टाइम च की हुंदा सीगा जी, लोग अपनी उपज का 10वां हिस्सा लेके आते सी ते लैके परमेश्वर की हजूरी जाते च लिखा वचन च अपना भोजन वस्तु लैके यहोवा दे भवन विच आओ, ताकि परमेश्वर दे भवन विच किसी गल दी घटी ना होवे। हालेलुया। और जदों वो लेवी लैंदा आ, वो लैके आप ही नहीं खाना, उन्हें उस 10वें हिस्सा चो भी कटना है, ताकि जेडे लोग कलीसिया दे आंदे आ उन्हें खिलाना है। हालेलुया। किसी गरीब मजलूम अनाथ विधवा की मदद करनी है। हालेलुया। आओ होर देखते परमेश्वर का वचन की कहता। व्यवस्था विवरण पंजाबी से व्यवस्था सार 14 की 24 आयत दशमांश के बारे की कहती है। पर जेकर वो थां जो प्रभु ने अपने नाम दे वास लई चुनिया, पर वो थां जेड़ा परमेश्वर ने अपने नाम दे लई चुनिया है, ये नहीं हर जगह दसवंध लई जाओ। दसवंध दे के देखो तुहानू प्रफुल्लित हो रहा, बूटा ला के आप देखते हैं भी फल भी दे दे कि नहीं, उदा ही तुहाडा दसवंध फलवंत हुंदा ते नहीं हुंदा। हालेलुया। तुहाडे कामां दे विच वाधा होएगा तां समझ लिओ तुहाडे काम एक दसवंध दे नाल तुहाडीआं आशीषां खुल गईआं, और तुहानू कुछ मिलिया, उस गल तो समझ लिओ कि परमेश्वर ने तुहाडा दसवंध कबूल कर लिया। हालेलुया। नहीं तो फिर तुसीं इदां दी जगह ते फजूल कर लिया। हालेलुया। कबूल कर लिया ते फजूल कर लिया, ये तुहाडे हत्थ च आ। हालेलुया। कित्थे बीजदे हो, किवें दा वधिया, परमेश्वर इस चीज का गवाह हुंदा है। हालेलुया। तुहाडी रहण वाली थां तो काफी दूर होवे अते तुसी अपना दसवंध पर प्रभु परमेश्वर तो मिली आशीष दा उथे नहीं खड़ सकते हो, तां तुसी इस तरह नाल करना। हालेलुया। अगर तुसी दूर किते हो, तुहाडे कोल दसवंध दे नहीं हो रहा, फिर तुसी की करना? की पढ़िया आपां है? की पढ़िया? भुल गए? की पढ़िया पिछली लाइन च? काफी दूर होवो तां तुसी अपना दसवंध प्रभु परमेश्वर तो मिली आशीष दा उथे नहीं खड़ सकते हो। नहीं खड़ सकते हो। नहीं खड़ सकते। मतलब ये नहीं कि आशीष तुहानू मिली आ इत्थे तुसी कहो जी असीं जलंधर जाके बीज दांगे ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬੋਲੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ,
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बताए रखने के लिए चुन लेगा। बहुत दूर हो और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ ना ले जा सके। हालेलुया। अगर दूर भी होवे, और बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕੱਢੀ ਆ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮੰਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਜਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਾਪ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समझ गए? आओ हाँ पढ़ो। 25 तो नहीं वैसे वहाँ ना ले जा सके तो उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा। पहला दे लोग ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋਰ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਠਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰੁਕਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਬੋਦੇਸ਼ਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨਤ ਆ ਸ਼ਿਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਟ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੇਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਸ਼ਮਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ? बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से ना जंगल की ओर से आती है, परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी आ किहनू घटाना किहनू ਵਧਾਉਣਾ। इस करके समझ लो कि परमेश्वर तुहानू की सिखाना। आओ दूजा इतिहास। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਆਟਾ
ਨਵਾਂ ਦਾਖਸਰ, ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਸਹਿਤ ਫਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? मेरे भवन में भोजन वस्तु लेकर आओ ताकि मेरे भोजन भंडार में किसी बात की कमी। अपना अपना राशन लेके पाए ने। आज तो मैं 10,000 का राशन, 10 कभी 10,000 का राशन नहीं लिया। 10 भुल गया, आशीष मिल गई, हम काम नहीं करता पे। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਲੋ ਫੜੋ, ਰਾਜਮਾ ਚੌਲਾ ਬਣਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਾ, ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬੜਾ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 10%। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ 10% ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਲਾਤੀ 10% ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10% ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਆਜ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ 10% ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਵੀ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 16:2। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਆ ਜੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਸੀਗਾ, ਨਵੇਂ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। पहले कर दी ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ। ਬੋਲਦ ਤੱਕ, ਭੇਡਾਂ ਤੱਕ, ਬੱਕਰੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਸਵੰਧ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਘਟਿਆ ਕਿ ਵਧਿਆ? ਹਾਂ ਬਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਯਾਜਕ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਾਂ ਦਵੋ ਜਾਂ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭੇਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਲਿਖਿਆ, ਦਸਵੰਧ ਲਿਖਿਆ, ਦਸਵੰਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਤ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ 10% ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 10% ਰੱਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਤੜਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਂਦੇ थे। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਾਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਚੋਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ। 2 ਕਰੰਥੀਆ 9:7 ਔਰ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:2। ਪੜੋ ਜੀ।
ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਕੁੜਕੁੜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ 55,000 ਕਮਾ ਲਿਆ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰ ਗਏ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਤਰ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛਿੜਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਚ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਦਬਦੀ ਹੈ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕਰਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਵਾਂ, ਹਵਾ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਫਿਰ ਵਾਇਰੰਗ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਇਰਿੰਗਾਂ ਸਾੜ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਸ਼ੀਲਾ ਭੈਣ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੋਲੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਸੀ,
पर उत्थे कुछ नहीं सी। टुटा स्कूटर है ना, एक कंप्यूटर, परमेश्वर ने हालात, परमेश्वर ने भविष्यवाणियां कर करके उन्होंने चीज़ां बनाई कि तुहाडे घरे स्विफ्ट गड्डी है, वाइट कलर स्कूटरी आएगी, वो सब कुछ दिता, घर भी मिल गया। मुंडे का बाहर जाता कि ਅਸੀਂ एक जन ਤੁਹਾਡੇ जो बाहर विदेश ਚ जाएगा, क्या ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਵਿष्यवाणी है कि ਉੱਥੇ ही ब्याह कराएगा और वो सारे परिवार को बाहर लेके जाएगा, एक आलीशान घर च रहेगा। हालेलुया। उन्होंने घर भी खरीद लिया 35 लाख। हालेलुया। प्रभु आशीष ते बरकत दे और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ कि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ वफादारी ਨਾਲ ਚੱਲੋ और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣ, क्योंकि परमेश्वर ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ।